వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. విరామం లేని విజయాలతో దూసుకుపోతున్న సుమన్ టీవీలో అద్భుతమైన ఉద్యోగ అవకాశాలు ఉన్నాయి. యూట్యూబ్ మాస్టర్ కోర్స్, గూగుల్ యాడ్సెన్స్, గూగుల్ యాడ్స్ పైన క్లాసెస్ చెప్పి ఉద్యోగం కూడా ఇచ్చే ఏకైక సంస్థ సుమన్ టీవీ. ఎడ్యుకేషన్ కంప్లీట్ చేసి ఉద్యోగం కోసం ఎదురు చూస్తున్న వారికి సువర్ణ అవకాశం. వెల్కమ్ టు ద డిజిటల్ వరల్డ్. వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ. Hi viewers, welcome to our channel. This is Dr. Bitla, English faculty. Of course, all of you know about the English program we are doing on Suman TV. So as we have seen in the previous video, what resume is and explanation about that, let us see the practically. How you write. Already I have shown you in the previous video objective line, importance of objective line. ఆ తర్వాత మనం ఏ విధంగా నెక్స్ట్ స్టెప్స్ రాసుకుంటూ వెళ్ళాలి. చూద్దాం. For example, you feel that this is a table of yours, right? Take like this, okay? This is the first part already you know, up to objective line, first part, next it continues in the same paper. అదే పేజ్లో కంటిన్యూ అవుతుంది. ఇంకొక మిస్కాన్సెప్షన్ మీకు ఉంది ఏంటంటే, సార్ ఒక బయోడేటా కానీ రెజ్యూమే కానీ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, సార్ ఒకటే పేజ్లో రాయాలి కదా అంటారు. అలాంటిది మిస్కాన్సెప్షన్ అంతా కూడా అది నమ్మొద్దు. నువ్వు 2 పేజీలైనా రాయొచ్చు, 3 పేజీలు, నీ వర్త్ ఎంత ఉంటే అన్ని పేజీలు. ఒక్కొక్కరు ఫైల్ కూడా ఉంటుంది 20 పేజెస్ 30 పేజెస్. నీకు రికార్డ్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి అనుకుందాం, నీ యొక్క ప్రొఫైల్ ఎక్కువ ఉంది. అలాంటప్పుడు ఏం చేస్తావు, ఒక పేజీలో రాయలేవు కాబట్టి నువ్వు ఎన్ని పేజీలైనా రాసుకోవచ్చు. సో ఆ మిస్అండర్స్టాండింగ్ ఆర్ మిస్కాన్సెప్షన్ తీసేయండి. రెజ్యూమేని 2 పేజీలైనా రాయొచ్చు, 3 పేజీలైనా రాయొచ్చు, 4 పేజీలైనా 10 పేజీలు కూడా రాయొచ్చు. డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ అచీవ్మెంట్స్. చూద్దాం అది. సి first let us see educational qualifications. You take that heading, educational qualifications. Okay, put here. You may write in bold, no problem, you can bold it. Don't underline, not necessary. Underlining for every heading not necessary. Just go through like this, take, this is serial number of achievements, whatever it is, the qualification, then board or university, then college, then percentage or grading, anything, grade, okay. And then any remarks are there, you can go for any remarks. This is tabular manner, whatever it is. So serial number, what serial number is your degrees, it comes like this. Go on writing. Number 1, what I told you that chronological, latest to last. Latest అంటే ప్రజెంట్గా జరిగినటువంటిది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యు ఆర్ అన్ ఎంటెక్ క్యాండిడేట్ అనుకుందాం, ఆర్ బీటెక్ క్యాండిడేట్, ఏదో ఒకటి. క్వాలిఫికేషన్ ఈజ్ ఎంటెక్. బోర్డ్ ఆర్ యూనివర్సిటీ, వాట్ ఈస్ దట్ యూనివర్సిటీ? JNTUH అనుకుందాం, JNTUH, ఓకే. దెన్ కాలేజ్ సమ్వేర్, ఓకే, BVRIT అనుకుందాం, percentage, it may be 95 or grading, whatever you take that. Remarks, whatever, any remarks are there in it, outstanding performance like that, or gold medal, you got gold medal in MTech, something like అనుకుందాం. అప్పుడు ఏం చేస్తుంటే రిమార్క్స్లో రాసుకోవాలి. అంటే స్పెషల్ అవుట్స్టాండింగ్ అచీవ్మెంట్స్ ఉన్నప్పుడు రిమార్క్స్లో, నాట్ ఓన్లీ దిస్, మళ్ళీ ప్రతిసారి ఎక్స్ప్లెనేషన్ కాదు కానీ అదే నెక్స్ట్ కూడా రిమార్క్స్ అనగానే ఏంటంటే ఏదైనా స్పెషల్ అచీవ్మెంట్స్ ఉన్నప్పుడు దానికి ఆపోజిట్లో రిమార్క్స్లో రాయాలి.
సో నెంబర్ 2 ఏంటది బీటెక్ ఎక్కడ నుంచి చేశారు? సో ఆబ్వియస్లీ రైట్ సమ్వేర్ JNTU ఆర్ ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ అనుకుందాం, రైట్? ఆంధ్ర. This is from some other college. The other college name, you can write college name and grade point. 9.3 అనుకుందాం grading, GP, right? 9.3 GP. And remarks, anything special you have that. And third one, what is before intermediate, right? Intermediate, right? Completely intermediate. Board of Intermediate కదా, Board of Intermediate Education, whether it is Telangana or Andhra. Board of Intermediate Education, Andhra Pradesh or Telangana, whatever it is, Telangana or Andhra Pradesh, right? Then college, your college name, whether it is government college or any private college, right? Then GP, 8.5 GP. Then remarks you write. Then fourth one, you come like this, right? SSC. What is SSC here? Secondary School Certification. Board of Secondary Education, Board of Secondary Education, BSc. Board of Secondary Education, the same, Telangana, Andhra Pradesh, whatever it is, you write it. And then what is it? College, school name. Here your school name, not college name, school name, right? Then you can go for GP again. Today 10 GP for many people, getting like 10 GP. At same time, fifth one. Any fifth one is there? No more. SSC, Inter, BTech, MTech. So that no need to write here. Up to the qualifications over. So when it is used here, when the person's percentage is better, outstanding performance is there, to show exactly, so that you are elevating this year 95%, 93%, 85 and 10 GP. So by seeing that here, they understand, okay, he is very great knowledgeable person, like. కాబట్టి ఇలా రాస్తాం. దీంట్లోనే సేమ్ టేబులర్ మేనర్లో అచీవ్మెంట్స్ కూడా రాసుకోవచ్చు మనం. నెక్స్ట్ చూద్దాం దీంట్లో, రైట్? So this is educational qualifications. Next, let us come to the other one. The part of resume. It is not out of the resume. Only the part of resume is that. Education qualifications అయిపోయినాయి. నెక్స్ట్ ఏంటి? ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళకి లేదు, ఫ్రెషర్స్ అనుకోండి, అప్పుడు ఇక్కడ ఏం రాసుకోవాలి? కాన్ఫరెన్సెస్ అండ్ ప్రజెంటేషన్స్ అని రాయాలి. సో ఫస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ రాద్దాం, తర్వాత కాన్ఫరెన్సెస్. ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళు ఎక్స్పీరియన్స్ అనే దాన్ని తీసుకోండి, లేదు ఎక్స్పీరియన్స్ లేని వాళ్ళు ఫ్రెషర్స్ అనుకోండి, ఆ కాన్ఫరెన్స్ని పైకి తీసుకొని ఎక్స్పీరియన్స్ దాన్ని డిలీట్ చేయండి. అదేవిధంగా నెక్స్ట్ వస్తుంది, రైట్? ఎక్స్పీరియన్స్, right? Experience, no need to underline again, the same manner again. Latest experience to the last experience, latest experience to the last experience. See here, what is it? Serial number, right? What did you write here? 1, 2, okay. Company name, అనుకుందాం, ఓకే. అండ్ దెన్ పొజిషన్, salary if any, and then you take remarks, okay, or you can take your duration for రిమార్క్స్ ప్లేస్లో డ్యూరేషన్ రాసుకోండి. అంటే ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ చేస్తుంది, ఎక్కడ వరకు డ్యూరేషన్, ఏ ఇయర్ నుంచి ఏ ఇయర్ వరకు, ఏ మంత్ నుంచి ఏ మంత్ వరకు మీరు చేస్తున్నారు అనేది ఇక్కడ వస్తుంది. చూద్దాం మనం. సీరియల్ నెంబర్ 1. ఫస్ట్ యూ జాయిన్
ఆల్రెడీ రైట్ లేటెస్ట్ యూ కెమ్ అవుట్ ఆఫ్ దట్. ఎక్కడ నుంచి చూద్దాం. విప్రో అని కదా. షల్ ఐ రైట్ ద కంపెనీ నేమ్స్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ www అనుకుందాం కంపెనీ నేమ్. యూ నీడ్ టు రైట్ కంపెనీ నేమ్ హియర్. ఇఫ్ యూ ఫీల్ దట్ విప్రో ఆర్ సంథింగ్ ఎల్స్ యూ కెన్ రైట్ విప్రో ఆర్ ఇన్ఫోసిస్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. www పొజిషన్ ఏంటి? ప్రాజెక్ట్ ఇంజనీర్ అనుకుందాం. ఓకే, ప్రాజెక్ట్ ఇంజనీర్గా జాయిన్ అయ్యారు. ఎప్పుడు? ఓకే, వాట్ వాజ్ శాలరీ? రైట్, ద ప్యాకేజ్ పర్ యానం 5 lakhs per annum అనుకుందాం. ఓకే, యానం, రైట్. అండ్ డ్యూరేషన్ ఎప్పటి నుంచి ఎప్పటికి? 2010 to 2019. అదర్వైజ్ టిల్ డేట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కంటిన్యూస్గా వర్క్ చేస్తున్నావు అనుకుందాం ఒక దాంట్లో, ఇంకా వర్క్ చేస్తున్నావు, బట్ యూ వాంట్ టు గో అవుట్ ఆఫ్ ద కంపెనీ. అప్పుడు ఏం చేస్తావు? టిల్ డేట్ అని పెట్టుకోవాలి. 2019 ప్లేస్లో టిల్ డేట్ అంటే ఇంకా ఇప్పుడు వర్క్ చేస్తున్నట్టు అర్థం. 2010 to టిల్ డేట్ అందాం. ఓకే, టిల్ డేట్ అంటే ఇంకా చేస్తున్నాను అర్థం, అంటే ఇంకా రిజైన్ చేసి బయటకు రాలేదు. సో లేటెస్ట్. బిఫోర్ దట్ వాట్ ఈస్ దట్? 2010 to టిల్ డేట్ ZZZ company, some other, you can take any other company, write it here. There junior engineer అనుకుందాం. ఓకే, then it was 3 lakhs per annum, something like that. Annum. What was the period of this year? 2002. ఇక్కడ మీరు మొత్తం రాయొచ్చు 2010. అంటే జూనియర్ ఇంజనీర్గా జెడ్ అనే కంపెనీలో 2000 to 2010 వరకు వర్క్ చేస్తారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ ట్రిపుల్ అనే కంపెనీ ఉంది అనుకుందాం, సంథింగ్ లైక్ దట్. దేర్ యూ వర్క్ యాజ్ అప్రెంటిస్ ఆర్ వాట్, అప్రెంటిస్ కాకుండా ఏమంటారు, సబ్ ఇంజనీర్. సో సబ్ ఇంజనీర్గా వర్క్ చేస్తున్నారు అనుకుందాం. సబ్ ఇంజనీర్ ఇక్కడ దట్ ఇస్ అబౌట్ 2 lakhs per annum, రైట్. వాట్ వాజ్ ఇట్ హియర్? 1997 to 2000. So like this you go on writing. So latest one and before this one and then before this. So like this here continuously goes on like this. So this is a table manner. Experience counts like this. You don't have experience, for example, ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ ప్లేస్లో జస్ట్ ఏం చేస్తావు? కాన్ఫరెన్స్ అని రాసేసాయి. ఇక్కడ కాన్ఫరెన్సెస్ అటెండెడ్. వాట్ యు రైట్ హియర్? కాన్ఫరెన్సెస్ అటెండెడ్. Conferences attended. So put it again, change simply. If you are fresher, conferences, presentations, whatever. సో టేబుల్ మేనర్ ఒకటి, అక్కడ టైటిల్స్ చేంజ్ అవుతుంటాయి అంతే. టేబుల్ అనేది మళ్ళీ సేమ్, ఎన్ని ఉంటే ఎన్ని అచీవ్మెంట్స్ ఉంటే అన్ని అచీవ్మెంట్స్ రాసుకోవాలి, సేమ్. రైట్. కాన్ఫరెన్స్ అటెండ్. లెట్ us see, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టైటిల్ ఆఫ్ ద పేపర్. ఇక్కడ ఏం రాస్తావు? పేపర్ టైటిల్ ఏంటి? టైటిల్ ఆఫ్ ద పేపర్. పేపర్ ప్రజెంట్ చేశారు, ఏదో టైటిల్. వాట్స్ టైటిల్ ఆఫ్ ద పేపర్? అండ్ వేర్. ఓకే, వాట్స్ దట్ ప్లేస్ వేర్ యూ ప్రజెంటెడ్ దట్ ఆర్ అటెండెడ్ ప్లేస్. ఇక్కడ ఏంది? వెన్, డ్యూరేషన్, టైమ్, వాట్, డ్యూరింగ్. అండ్ హియర్ యూ కెన్ టేక్ రిమార్క్స్ అగైన్. Right. Title of the paper, for example, latest you presented a paper. What is that title name? Corporate communication. Corporate communication.
ఓకే. ప్లేస్ ఇక్కడ రాస్తారు. ప్లేస్ ఇక్కడ ఇది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఢిల్లీ యూనివర్సిటీ. ఎప్పుడు 20th to 25th November 2018. 25th November 2018 ఆ టైంలో ఢిల్లీ యూనివర్సిటీలో ఈ పేపర్ కాన్ఫరెన్స్కి వెళ్ళారు మీరు, లేకుంటే ప్రజెంట్ చేశారు. దాంట్లో ప్రజెంట్లో కూడా తీసుకోవచ్చు దాన్ని. రిమార్క్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ పేపర్ అక్లెయిమ్ అయింది, మీ పేపర్ని అందరూ యాక్సెప్ట్ చేశారు. పీపుల్ సెడ్ దట్ యువర్ పేపర్ ఈజ్ ఎక్స్ట్రాడినరీ. సో అప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు, అక్కడ రాస్తారు మై పేపర్ వాజ్ సెలెక్టెడ్ ఫర్ ద బెస్ట్ పేపర్స్ అండ్ మై ప్రజెంటేషన్ వాజ్ అక్లెయిమ్డ్ బై మెనీ పీపుల్ అని ఆ రిమార్క్స్లో రాస్తారు మీరు. ఆ విధంగా సెకండ్, సో యాజ్ ఎ స్టూడెంట్ హౌ డూ యూ రైట్ ఇఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఈజ్ నాట్ దేర్. మళ్ళీ రాస్తారు ఇక్కడ ఏం రాస్తారు, వన్ మోర్ టైటిల్, ఇట్ వాజ్ నాన్ వెర్బల్ కమ్యూనికేషన్ అదర్వైజ్ నానో టెక్నాలజీ. nanotech paper title name is nanotechnology. So you can write it when you prepare the resume, you understand it may not be completely right detailed one, but I am giving complete detailed information, you can prepare it right. Then it is nanotechnology at Jawaharlal Nehru University, JNU, that is New Delhi. Okay, again న్యూ ఢిల్లీ అనుకుందాం, జేఎన్యూ న్యూ ఢిల్లీ. ఏంది పీరియడ్ అది, 14th to 16th January 2019. Any remarks are there, you go on like this. So you go on continuing like this. ఎప్పుడు అంటే లేటెస్ట్ టు లాస్ట్, రైట్. అఫ్ కోర్స్ ఇట్ బికమ్స్ లేటెస్ట్, ఐ థింక్ సో. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ కెన్ చేంజ్ దిస్ వన్, 18 January. Okay, so November latest, January before that, but it comes down, this becomes latest. So like this here, if you presented 2019 అనుకోండి, ఆ 2019 ప్రజెంట్ చేసినటువంటి ఏమవుతుందంటే ఫస్ట్ ప్లేస్లోకి వస్తుంది. సో లైక్ దిస్ కాన్ఫరెన్సెస్. అట్ సేమ్ టైమ్ if you go for any presentations, achievements, presentations also. Next is presentations for the experienced at the same time. Even for the freshers also, if presentations are there, presentations. Next, all where you presented. For example, you take this one only example as titles. You can change here. The place you can change. The time duration when you presented it, you change. What happened then, that you can change. It continues like this. Presentations. So in the tabular manner, right? Then you can go for the achievements. Achievements for both experienced and freshers again. So achievements. What achievements, right? What are the achievements we can see here? What is achievement? Achievement is that your special recognition at particular place, maybe at the workplace or studying place. నువ్వు చదువుతున్నటువంటి ప్లేస్లో కావచ్చు, లేకపోతే నువ్వు పనిచేసిన ప్లేస్లో కావచ్చు, ఎనీ స్పెషల్ అచీవ్మెంట్ ఉన్నప్పుడు అది అచీవ్మెంట్స్ కిందకు వస్తుంది. నువ్వు బెస్ట్ ఎంప్లాయీగా ఉన్నావు అనుకోండి, అది ఇక్కడ రాయాల బెస్ట్ ఎంప్లాయీ. అక్కడ ఆర్గనైజేషన్ చేంజ్ అవుతుంది. మళ్ళీ ఇక్కడ లెట్ us చేంజ్ దిస్, రైట్. వేర్ యు ఆర్ బెస్ట్ ఎంప్లాయీ, హౌ యు ఆర్ అక్లెయిమ్డ్, వాట్ వాజ్ ద పొజిషన్, వెన్ ఇట్ వాజ్, right. Any remarks? So table is same, the title is going to be changed when actually this heading gets changed. ఇక్కడ ఫస్ట్ టైం అనుకున్నాం మనం ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్స్ అన్నప్పుడు టేబుల్ అలా ఎలా మార్చుకున్నాం. అక్కడ నాట్ ఓన్లీ 1 2 3 4 5 6 7 ఆల్సో ఇంకేమైనా మీకు ఎక్స్టెన్షన్ చేద్దాం అనుకుని ఎక్స్ట్రా ఉన్నటువంటి చేసుకోవచ్చు. ముందే చెప్పాను నేను, అంటే రెజ్యూమే రైటింగ్కి పర్టికులర్ రూల్స్ అనేది లేవు. నీ యొక్క అచీవ్మెంట్స్ని బట్టి దాన్ని మనం ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవచ్చు. కానీ ఒకటి ఏంటంటే ఒక ఆర్డర్ ఫామ్లో రాసుకోవాలి. కాబట్టి కన్ఫ్యూజ్ కాకుండా చెప్పడానికి చెప్తున్నాం మేము ఇక్కడ. కాబట్టి ఆర్డర్ రాసుకొని మీరు ఎలాగైనా దాన్ని రైట్ ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవచ్చు. అది 4 అయినా కానీ 5 అయినా టేబుల్ లైక్ దిస్. ఓకే, లెట్ us see the achievements. For example, you are a volleyball player, otherwise a cricket player, you played for state or inter college tournaments are there. So you
you got a prize from the chief minister or somebody chief guest who is very eminent personality. So at the time also, right, you can go for this, right? Achievements, okay. After achievements, what you write here, the personal details page. If you want to write your personal details, no need to include in this. Just you can write, attach a page for it. What are the personal details? And otherwise, references also. You can put references also after personal details. Okay. What personal details? Where are you from? At the same time, your any kind of date of birth, married, marital status. For example, marital status. What is marital status? For example, you write here, unmarried or married, whatever. Then date of DOB, okay, date of birth. What is date of birth? You can write here, for example, 30th August, and your 1974, for example. You can write it. So like this here, you can go on writing your personal details which are important. In personal details, you can add a hobby. You can add hobby, but hobby should not disturb your professional life. The hobby అనేది తప్పకుండా నీ ప్రొఫెషనల్ లైఫ్కు స్ట్రెంత్ ఇచ్చే విధంగా ఉండాలి. కానీ మై హాబీ ఈజ్ డ్యాన్సింగ్ అంటే నువ్వు డ్యాన్స్ చేస్తే అతనికి ఏమొస్తుంది, మై హాబీ ఈజ్ సింగింగ్ అంటే అది అతనికి ఉపయోగపడదు. కాబట్టి హాబీ అనేది ఆ యొక్క కంపెనీకి ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుంది నీ హాబీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నీ ఫోటోగ్రఫీ ఉందనుకో, ఫోటోగ్రఫీ మై హాబీ అని పెట్టుకున్నప్పుడు వాళ్ళు థింక్ చేస్తారు, ఇఫ్ ఎనీథింగ్ స్పెషల్ ఒకేషన్స్ ఈజ్ యూజ్ఫుల్ ఫర్ సంథింగ్ సో అండ్ సో అని. ఆ విధంగానే యు ఆర్ చెస్ ప్లేయర్ అనుకుందాం, యు ఆర్ చెస్ ప్లేయర్ అని పెట్టుకుంటాం. చెస్ ప్లేయర్ పెట్టుకున్నప్పుడు అరే ఈ థింగ్స్ లాజికల్లీ సమ్ సౌండ్ నాలెడ్జ్ అనుకుంటారు. కానీ సింపుల్గా డ్యాన్సింగ్ అండ్ సింగింగ్ ఈ విధంగా పెట్టుకుంటే ఇట్స్ నో యూజ్, నీ యొక్క రెజ్యూమే స్ట్రెంగ్తెన్ కాదు. కాబట్టి ఆ విధంగా పెట్టకండి. పర్సనల్ డీటెయిల్స్లో అలా పెట్టిన తర్వాత రెఫరెన్సెస్ పెట్టాలి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, వాట్ ఆర్ ద రెఫరెన్సెస్ హియర్? వై రెఫరెన్సెస్ రిక్వైర్? రెఫరెన్సెస్, ఓకే, అట్లీస్ట్ 2 రెఫరెన్సెస్ రిక్వైర్ ఫర్ అస్. ఎందుకు రిఫరెన్సెస్ అంటే, మీరు ఎప్పుడైతే రెజ్యూమే పంపించేస్తారో ఇంటర్వ్యూస్ అయిన తర్వాత వాళ్ళు మీ యొక్క అతనికి కాల్ చేస్తారు, ఒక కాలేజ్లో లేకుంటే ఆర్గనైజేషన్లో. దట్స్ వాట్ మనం ఎప్పుడు కూడా ఒక ఆర్గనైజేషన్లో ఒక మంచి ఎంప్లాయీగా ఉండాలి, చదువుకునేటప్పుడు ఒక మంచి స్టూడెంట్గా ఉండాలి. కాబట్టి నీ గురించి నీ యొక్క లెక్చరర్స్ చెప్పేటువంటి ఫీడ్బ్యాక్ పైన నీ పర్ఫార్మెన్స్ అండ్ నీ యొక్క జాబ్ ఆధారపడి ఉంటుంది. కాబట్టి రెఫరెన్స్లో ఫస్ట్ రిఫరెన్స్ అండ్ సెకండ్ రిఫరెన్స్లో ఇచ్చుకోవాలి. మేబీ ఫ్రమ్ ద ఆర్గనైజేషన్ వేర్ యూ వర్క్, నువ్వు ఎంప్లాయర్స్ ఎవరు ఉంటారో అక్కడ నుంచి, లేకపోతే మీ ప్రొఫెసర్ నేమ్, ఓకే, మీ క్లోజ్ ప్రొఫెసర్ అంటే నీ పేరు చెప్పగానే మీ ప్రొఫెసర్కి నీ యొక్క పేరు గుర్తు రావాలి, నీ యొక్క ఫేస్ గుర్తు రావాలి. అలాంటి నేమ్స్ ఇచ్చినప్పుడు నీ గురించి పాజిటివ్ చెప్పినప్పుడు అది నీకు ఫెచ్చింగ్ అవుతుంది. కాబట్టి రెఫరెన్సెస్తో ఇలాగ ఎండప్ చేయాలా డీటెయిల్స్లో. కాబట్టి రెజ్యూమే అనే దాన్ని సింగిల్ పేజీలోనే కాదు, దట్స్ ఎ మిస్కాన్సెప్షన్. యూ కెన్ ఎక్స్టెండ్ అప్ టు 10 pages, whatever it is, depends on your achievements. So viewers, of course you like this video, please like the video, share the video, at the same time comment in the comment box. If any doubts are there, please give the feedback so that your feedback definitely gives us better improvement and better changes. At the same time, subscribe our channel. Thank you very much.